السلام عليكم ورحمة الله. شيخ صلاح بارك الله فيك. waxaan doonaynaa ku weydiiyo su'aal ku saabsan zakaatul fitriga. marka waxay tahay su'aashu sheekh, miyaa lagu bixin karaa zakaatul fitriga lacag sida saxda iyada tahay ee adiladii nasku uu tilmaamay in lagu bixiyo cunto? marka miyaa lagu bixin karaa lacag sidaas ay fatwoodeen bacdul culamaa u raay in lacag lagu bixin karo? marka jawaabtu maxay tahay sheekh? iyo qadar intee lag ayaa la bixinayaa? waqtigee baan ugu fadli badan la bixiyo? أفيدنا بارك الله فيك وأحسن الله إليك. lacag ma banaana inaan laga bixiyo lacag oo wax weeyaan haddii lacag laga bixinayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegi lahaa, ilaahayna uu noo bayaamin lahaa. iyadana wax weeyaan zakaatul fitr waa raashin ayay ka baxdaa. wax weeyaan zamankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam raashinkan baa la bixinayay, khulafaa ar-raashidiin zamankoodana intaan baa la bixinayay, salaf الصالح intaasay bixinayeen, taabiciintu saasay bixinayeen. marka wax weeyaan laakiin imika dad qaarkood baa ku fityooda inaan lacag la bixin karo, taasina wax weeyaan ma banaana. wa khayrul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wax weeyaan hadi hanuun la maro iyo dariiqad la maro dariiqada rasuulka alayhi salaatu wasalaam. marka cuntada baa la bixinaya. ninkii doonaya isagu inuu lacag la baxo wax weeyaan cuntada intuu bixiyo 2 kiilo iyo barka de lacagtana ugu daro masaakiinta marka isagu lacag ugu daro. ama zakaatul fitr kama gudayso lacag ahaan. ama wax weyn qofka yiraahdo lacag baa la bixinaya de qowlkiisu xujo maaha qowlkiis. lianna waxa zamankii nabiga fuqaraduna lacag way u baahanayeen, lacagna way jirtay, laakiin raashin baa lagu bixinayay sidaa weeyaan. marka ala kulli xaal ahkaamteedu waa ta zakaatul fitr 2 kiilo iyo bar min quut albalad alghalib waxay dadku cunaan sida bariiska iyo baastada iyo waxa wixii lamida quutul baladka ayaa la bixinayaa 2 kiilo iyo bar. wax weeyaan laga bixinayo qofka weyn, qofka yar, qofku intuu mas'uul ka yahay, qof kasta isagoo iska mas'uulana isaga iska bixinaya. marka wax weeyaan inta la bixinayna waa 2 kiilo iyo bar. lacag ma banaana ayaa niri inaan lagu bixiyo oo wax weeyaan nabiga hadigiisa ayaa wax weeyaan khayrul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. waqtiga la bixinayna wax weeyaan waa qabla salaati al-eid ayaa la bixinaya. gabalku markuu dhaco maalinta Ramadaan ugu dambeysay gabalkeedu markuu dhaco ilaa habeenka ilaa salaada subax salaat al-fajr ilaa wax weeyaan qabla salaati al-eid intaana la tukan. maalinka horeysana wax weeyaan waa la bixin karaa siday baad culamaa qabaan. waxaana ugu fadli badan wax weeyaan waqtiga wax weeyaan gabalku markuu dhaco ilaa habeenka ilaa subaxnimadeeda qabla salaat al-eid. لا يجوز هذا. الصواب أن يخرجها طعاما كما في يد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جمهور أهل العلم. والقول بإخراج النقود بدلا من الطعام قول ضعيف. والصواب أن الواجب على المسلمين إخراج الزكاة طعاما صاعا من قوت البلد، هذا هو الواجب. يجب أن يفهم هؤلاء أن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتبع ذلك بأن نقول هناك أحاديث تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب. وحديث آخر من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. المقصود بهذه الصدقة هو الإطعام بنص هذا الحديث. هل تجوز زكاة الفطر نقدا أم لا؟ وما مقدارها من الحبوب مأجوري؟ لا تجوز زكاة الفطر نقدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من التمر والشعير كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وقال أبو سعيد الخدري: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ البر والتمر والشعير والزبيب، وكان طعامنا يومئذ التمر
والشعير والزبيب والأطط، 4 أصناف. فهي يعني زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، ولا من اللباس، ولا من الفرش، ولا أن يبنى بها مساكن للفقراء، بل يجب أن تخرج مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطعام. ولو كانت القيمة معتبرة لم تكن الأجناس مختلفة، إذ أن صاعا من الشعير قد لا يساوي صاعا من التمر، أو لا يساوي صاعا من البر أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا فالواجب إخراج زكاة الفطر من الطعام، وكل أمة طعامها قد يختلف عن الأمة الأخرى. وهذه القيمة التي تريد أن تدفعها اشتري بها طعاما وأخرج وتسلم وتبرأ بذلك ذمتك. ونحن لا ننكر أن بعض العلماء قال يجوز إخراجها عن القيمة، قد قال به من قال، ولكن المرجع عند النزاع إلى ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا علمنا أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إخراج زكاة الفطر من الطعام فلنستمسك بهذه السنة. نعم. بارك الله فيكم. إخراج زكاة الفطر من الطعام فلنستمسك بهذه السنة. نعم. بارك الله فيكم. إذا كان الفقير محتاجا إلى النقود ومستغنيا عن الحبوب وغيرها، فهل إخراج زكاة الفطر له نقدا في هذه الحالة تجزئ عن القوت أم لا تجزئ؟ الله أرحم بعباده، وما كان ربك نسيا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من عسل نابل أو ما يقاومه. وقد علم الله أن هناك من يحتاج إلى المال حتى في زمن الصحابة، من يحتاج إلى النقود حتى في زمن الصحابة. نعم، يا ربما يحتاجون إلى النقود، ولكن يا إخواننا الدين ليس بالرأي. وقد قال بعض أهل الرأي بهذا، قالوا بهذا وهذا مخالفة للنص كما سمعتموه، فلا يجوز بل لا يجزي أن يخرج نقودا، والله أرحم بعباده. وبعد ذلك ماذا تبع هذه الأموال؟ إيش تبع؟ يعني طول السنة وهو بحاجة، ونأتي في أيام العيد نخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا سائل يقول: في بلدنا الجزائر حرسها الله وبلاد المسلمين يتبعون المذهب المالكي، ولكن في زكاة الفطر يأخذون بقول أبي حنيفة على أن زكاة الفطر تعطى نقودا، فهل تجزئ بالنقود؟ وما هي نصيحتكم للمسلمين عامة وللجزائريين خاصة؟ بارك الله فيكم. صدقة الفطر بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، وهي صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، لأن هذه هي الأطعمة اللي كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عند البادية والحاضرة. فإذا جاء أطعمة أخرى تحل محلها يخرج منها صاع من طعام، لأن في الحديث صاع من طعام البلد الذي يؤكل قوت في البلد يخرج منه صاع. أما النقود النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها، مع أنها كانت موجودة في وقته، كانت النقود موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا عدل عنها وأمر بالصاع من الطعام؟ فنحن نتقيد بما جاء في الحديث، ولا علينا من أفتى فلان أو قال فلان، ما دام ذلك مخالفا لنص الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أخرج زكاة الفطر نقودا، ووالدي يخرجها
طعاما، فهل عملنا صحيح؟ فيدونا جزاكم الله خيرا. والدك هو المصيب، الذي يخرجها طعاما هو المصيب، فأخرجها طعاما مقدرا بالصاع. نعم، وهو 3 كيلو تقريبا، الصاع 3 كيلو تقريبا.